लंक अंतक पोकार परी पर शंक पीखिन रंग भयो तेता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पहरा के दीवान सजाने हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार जुड़ना करिए जी। आप विचार सरपण कर रहे थे जिस वेले धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कवि दरबार लाना शुरू किया कि बहुत सारे कवि फिर कुछ माया की लोड़ के मारे कुछ गुरु की खुशियां लैन वास्ते कुछ होर दाता लैन वास्ते गुरु को खुश करने वास्ते आउन लगे हैं। और उन्होंने कवियों ने आके गुरु साहिबान की सिफत करनी जिमें आप हंस राम की विचार सुनी सी कि हंस राम बड़ा ही गरीब कवि। कई बारी जो मेले लगते हैं कवियों के आम दरबार लगते हैं तो कई बारी गरीब को वेख के समा ही नहीं दिता जाता भी यार इस छड़ के एक ही जानता होगा। इसे तरह कहते हंस राम भी जब वेले आनंदपुर साहब गुरु की महिमा सुन के पहुंचे असी ते बाद पहरेदारा ने रोक लिया। कह लगे भी तू कौन है? कह लगे मैं भी कवि हाँ। कह लगे लगता तो नहीं तू कवि, कपड़े तेरे पुराने फटे हुए हैं, पैरों तो तू नंगा है, गरीबी झलकती है, तू किहड़े पासों कवि लगता है? तो वह कह लगे देखो जी हाँ तो मैं कवि। ये दूसरी गल है कि घर में गरीबी है और मैं भी गुरु दियाँ खुशियां लैना चाहूँगा। पहरेदारा ने अंदर भेज दिता तो फिर हंस राम सामने आया मेरे प्रीतम ने। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हंस राम को ही उठा लिया कि कवियों के कवियां दरबार लगे है, सभा लगी है, बहुत सारे कवि बैठे आपको अपन कवितावां लैके सुनाने वास्ते। ते जानी जान सतगुरां ने कहते हंस राम को ही उठा लिया। कहने भी तू उठ, हथ बन के खड़ गया। कितों आया तू कौन है भाई? कहना जी मैं भी एक छोटा जा कवि हाँ और मैं कटौच दियाँ पहाड़ियाँ ते जितों का कृपाल चंद कटौचिया राजा है उतों का रहने वाला हाँ। बादशाह कहने लगे अच्छा तेरा नाम की है? तो उन्हें देखो कितनी वड्डी गल कही। कहना जी गरीबों का काहदा नाम होंदा है? नाम तो पैसे वालियां दा हुंदा है, असल में पैसे का नाम होंदा, माया के नाम होंदे है। जिथे बहुती माया उत्थे बंदे का नाम भी चमक जाता है, जिथे माया घट है उत्थे बंदे का नाम भी खत्म हो जाता। पर गुरु नानक के घर में ऐसा नहीं, ये गरीब नवाज है। संसार के विच ऐसा कथन है। हंस राम कहन लगे जी साडा गरीबों का किहड़ा नाम होंदा है? तो पातशाह कहने फिर भी माता पिता ने कोई तो नाम रखा होगा। कहना जी माता पिता ने तो बड़ा बड़ा नाम रखा सी हंस राम, पर मैं तो अज तक कदे हंस राम सुनिया नहीं। लोगों तो हंसू हंसू कह के बुलाते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी दया के घर आए ते त्रुठ के कहन लगे हंस राम जी सुनाओ कोई कविता। ते हंस राम कहने खड़ा होकर कविता सुनाउण लगे। पिछे आप उन्होंने कुछ दोहरे कुछ सवैये जो भाई संतोख सिंह ने उन्होंने कविता को उल्टा करके लिखे सुनाने किते। गुरु पातशाह कहने होर सुना, उन्हें होर सुनाए, होर सुना, होर सुनाए। कवि सारे बैठे देख रहे हैं कि अज ये खुला ही टाइम दे दिता। लगभग 1.5 घंटा कहते वो दरबार सजिया उस दिन कवियों का। 1.5 घंटा इस कवि हंस राम तो ही आवाज़ सुनी, हंस राम तो ही कवितावां सुनिया। तो हंस राम भी गदगद हो गया भी गुरु साहब जो त्रुठ जाते हैं किसी ते किन्नियां बख्शा करते हैं, किन्ने खुश होंगे है जो खुशियां बख्शते हैं, आत्मा को शांति आती है।
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਇਆ ਪਈ ਆ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,000 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੰਸ ਰਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ 18,000 ਰੁਪਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ 2-4 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 18,000 ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ 18,000 ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥੈਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਲਿਆਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬੜੀਆ। ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੰਸੂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੰਸੂ ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 18,000 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੌਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਬੰਨੋ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਾਰੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਗਾਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 25 ਸਿੰਘ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਮਨ ਵਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਾਰਚੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੰਸ ਰਾਮ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਘੋੜ ਸਵਾਰ 25 ਸਿੰਘ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਥੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੌਚੀਏ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ 22 ਰਾਜੇ ਸਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਟੌਚ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੌਚੀਆ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ, ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ। ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਜਥਾ ਰੋਕਿਆ, ਨਗਾਰਚੀ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੌਚੀਆ ਹੱਥ ਵੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਕਟੌਚੀਆ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੰਸ ਰਾਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਵੀ ਹਾਂ,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੌਚੀਆ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਇੰਨੇ ਠਾਠ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਪ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੌਚੀਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 9 ਮਣ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ। ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੀਚ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਮਾ ਸ਼ੀਂਬਾ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਂਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆੜ ਨਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ, ਕਾਨਾ ਬੋਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਨ ਨਾਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਸੈਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੈਨ ਭਗਤ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤਾ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਕਾ। ਐਸਾ ਧਾਰਿਆ ਇਹ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੇਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਜਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਤ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम खाते। ऐसे ऐसे बेअंत कवियां दियां कवितावां सुन सुन के मेरे प्रीतम जी उन्हां दियां गरीबियां दूर करते हैं। उन्होंने घरों में लहरा लहरा कर देंगे हैं, माया के नाल भी किरपा के नाल भी बख्शा करते हैं। जो मांगे ठाकुर अपने ते 100 देंगे हैं। इस तरह आपां कल सरवण कर रहे सी कि हुण आओ सतगुरां दा दूजा पासा देखिए। एक पासा देख लिया किस तरह माया के नाल कवियां नूं निहाल करते हैं। हुण दूजा पासा देखिए, जदों तैयार प्रत्यार हो के सारा साज श्रृंगार करके, घोड़े का श्रृंगार करके ते अपने शरीर उत्ते भी सारा शास्त्र सजा करके, दस्तार के उत्ते कलगी जिगा ला करके, मोढे विच कमान, तीरां दा पत्था, वड्डी तलवार आदि ये सब कुछ सजा करके जदों अपने उस कवैत घोड़े ते नीले घोड़े ते निकलते हैं, फिर वो भी कवियां ने सिफतां दे पुल बन के गुरु प्यारे कवितावां विच दसना कीता। आओ अज इथों कथा आरंभ करते हैं जिथे कल आपां छड्डी सी। गुरु कृपा करन, उस तो पहला गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा साज सिंगार चढ़े गुर गोबिंदा, पवन सिंगार पिसान पए नित। जदों मेरे प्रीतम जी शाह सिंगार सजा के सज धज के तैयार प्रत्यार होके कहते घोड़े ते चढ़ करके श्रृंगार नूं चढ़दे हन, तां पहाड़ां दीयां चोटियां भी पिसदियां हन। जिवें आपां कह दईए कि धरती दबदी तुरी जांदी है,
ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਵੀ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਕਾ ਤਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਸੰਕ ਭੀਖਣ ਰੰਗ ਭਇਓ ਤਿਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਖਣ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਟ ਪਾਣੀ ਪਣਾ ਟੋਟੇ ਦੇ ਦਿਗਜ ਢਿਗਰਜ ਤੋਲ ਕੀ ਜਾਏ ਰਹੀ ਕਿਤ। ਔਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ੇਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਦਿਗਪਾਲ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੌਲ ਦਾ ਧੀਰਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਪ ਕੋਲ ਪੇ ਹਾਲ ਪਏ ਸਭ ਜਾਣ ਪਰੇ ਚਤਰੰਗ ਚਮੋਚਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚਤਰੰਗਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਸੰਗ ਪੜੇ ਅਵਤੰਕਾ ਸੰਦੀਪਨ ਕੇ ਸੋਈ ਸਦ ਆਏ ਤੋ ਬੁਲਾਏ ਦੂਜੀ ਬਾਮਾ ਮੈਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵੀ ਆ, ਹੰਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੁਦਾਮਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਦਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੁਦਾਮੇ ਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਵੀਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਸੀਵੀਏ ਗਰੀਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਦਾਮਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਮੀਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੁੰਗੀ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੁਲਾਏ ਬੂਝੀ ਬਾਮਾ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪੁੰਗੇ ਫਲ ਹੋਤ ਤੋ ਆਸੀਸ ਦੇਤੋ ਨਾਥ ਜੀ ਕੋ ਤੰਦੁੱਲਾ ਲੈ ਦੀਜੈ ਬਾਤ ਲੀਜੈ ਫਟੇ ਜਾਮਾ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਦਾਮਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਫੜ ਚੌਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰ। ਦੀਨ ਦੁਆਰ ਸੰਗ ਕਹਦੇ ਆਲ ਦਰਬਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੋ ਕੁਛ ਦੀਨੋ ਪਾਈ ਅਗਨਤ ਸਾਮਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੌਣ ਪਤ ਕਰ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਮਾਨੇ ਤਾਤੇ ਵਹਿ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਵਹਿ ਬਾਮਣ ਸੁਦਾਮਾ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ
ਸੁਦਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹੀ ਗੋਬਿੰਦ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਾਣੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਮਾਨੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਜੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਚਿਤਵਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਥਾਲ ਲਾ ਕੇ ਧਰ ਗਿਆ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ, ਬੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਾਲ ਕੌਣ ਲਾ ਕੇ ਧਰ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਗਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਉਹ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਨਿਓ, ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੈ ਮਾਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ, ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਕਲਯੁਗ ਆਪ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਸਫਲੀ ਹੋਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਲੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ। ਕੋਲ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੂ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਡਤ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਵਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਬੱਲੂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਬੱਲੂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗੇ ਵਾਕਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ। ਜਿਆਦਾ ਧਰਮ ਗਲਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ?
ਕਿ ਉਹ ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਦਾਮਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨੰਦ ਦਾਨ ਦੀਨ ਤਾਂ ਕੇ ਅਛਤ ਸ਼ੀਨ ਜਾਤ ਫਿਰਤ ਦੀਨ ਦਿਜਨ ਕਗੋਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੇਡੂ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਹ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਰਾਮਚੰਦ ਨੰਦ ਸੰਦੋਹ ਅਸਮੇਤ ਵੇਖ ਪਾਇਓ ਦਾਨ ਖਾਇਓ ਕੋਤ ਪੋਤੇ ਨਾਤੇ ਪੋਤ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਡ ਪੋਤ ਸੋਰ ਸਤ ਆਤ ਜੇਤ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀਨੋ ਦਿਨ ਦਾਨ ਗੁਣ ਛੀਤਾ ਅਗੋਤ ਹੈ। ਪੰਡ ਪੂਤ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਪਾਂਡਵ ਭਾਵ ਅਰਜਨ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ? ਪਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਤਾ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ। ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾਤਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਮਾ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਤੇ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ। ਸਾਰੇ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕੰਚਨ ਕੇ ਸਾਤ ਕੋਟ ਸਵਾਰ ਦਾਨ ਕੀਨੇ, ਕੋਈ 7 ਕਿਲੇ 7 ਮਕਾਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਾਨ ਲੰਕਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇ। ਜੈਸੇ ਕੰਚਨ ਕੇ 7 ਕੋਟ ਕੰਚਨ ਕੇ ਮੰਦਰ ਸਵਾਰ ਦਾਨ ਦੀਨੇ, ਤੈਸੋ ਫਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਝਮਕਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਇੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਬੇ ਚੋਰੀਆਂ ਬੰਦ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਾ, ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ,
ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਜਿਸ ਦੇ ਜਪਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਸੁਦਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਧਰਤੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਨ ਦਿਨ ਪੁਨ ਸਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇਣ ਦੁਨ ਦੁਨ ਚੁਨ ਚੁਨ ਹੋਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦਾਨ ਤਾਂ ਘਟਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਾਨ ਵੱਧਦਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਦਾਮੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਸੁਦਾਮੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, 52 ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। 8 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੱਦੂਗਾ, ਸੱਦ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇਊਗਾ। ਨਾ ਸੱਦੇ, 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਊਗਾ, ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੇਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਫਲਾਨਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰੀਆਂ ਦੁਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਈਏ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ। ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹ ਪਾਰ ਲਾ ਦੂਗੀ। ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਪਰੇ ਪਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ 20 ਕੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਫੜ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾ, ਕੀ ਚਿੰਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਨ ਨਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ 20-25 ਕੋਹ ਹੈ, ਵਾਹਵਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਪਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਧੰਗਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਪੁੱਛਦੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਪਰੰਪਰ। ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਤਲਬ ਅਪਰੰਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਅਪਰੰਪਰ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਟੱਪਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਦਾਨ ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੁਦਾਮਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਰਬ ਅਰਾਕਬ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਅਰਾਕ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਯਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਡੀਲ ਡੌਲ ਭਾਰੀ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਕੂਤ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਚਪਲਾ ਹਸੇ ਚਪਲਾ ਚਲਾਕ ਚੋਂ ਕਾਏ ਪੂਰੇ ਪਾਣਵਾਨ ਪਾਲ ਕੋ ਸਕੇ ਨਾ ਦੇਨ ਦੂਤ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਮਾਨੋ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ, ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਏ। ਇਲਾਕੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਚਲ, ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਚਲਾਕ, ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਕੇ ਹਰਨ ਮਨ ਮੀਨ ਕੇ ਦਾਰਨ, ਜਿਨ ਚਾਹਨ ਕੀ ਚਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਪੂਤ ਕੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘੋੜੇ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਵੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਚੰਚਲ, ਮੱਛੀ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਦੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਾਰੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੈਸੇ ਹੀ ਬੈਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਏ ਪਾਏ ਗਏ ਗੁਰ ਤੱਕੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਘੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਆ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਤਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਐਂ ਕਰੋ ਸਿੰਘੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਦੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸੁਦਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਐਸੇ ਹੈ ਬਿਰਥ ਹੈ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਵ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਸਮਾਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਮਚਾਰਤਾ ਹਰ ਮਾਸ ਹਾਰਨਿ ਆਹਾਰ ਜੇ ਕਿਉ ਖਾਏਗੋ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤੇ ਐਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਏ ਕਿ ਅਰਜਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਰਜਨ। ਅਰਜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਤੀਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੋਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਕੰਨ ਦਾ ਨੰਗਾ, ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੀਰ ਐਸਾ ਮਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੀਰ? ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਝ ਪਠਾਨ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਛੱਡੇ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਉੱਥੋਂ ਥਾਂ ਉਹ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਾਵੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਤਰਫ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੀਰ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੀਰ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੀਰ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਇੱਧਰ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰੇ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਪਾਵੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੱਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹੂਬਾਲ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਹੂਬਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਮਾਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਮਚਾਇਓ, ਤਾਹ ਖਾਇਓ ਮਾਸ ਹਾਰਨੀ ਆਹਾਰ ਜੇ ਤੋ ਖਾਏਗੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਰਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਹ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੀ ਬਲਾ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਹ ਹੈ, ਲੜਾਈ, ਲੜਾਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਲਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਐ ਤਾਂ ਖਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਚਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਜਿਆ। ਮੂੰਹ ਟੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾੜਾ ਉਤਲਾ ਉੱਤੇ ਹੇਠਲਾ ਥੱਲੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਕਲਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਹ ਜੀ ਕਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਕੋ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਆ, ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਕਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੁੱਖੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਡੰਡਾ ਚ ਕੱਢ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਡਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਨ ਪੀ ਲਈ, ਜੇ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਗਈ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 4 ਜੰਗ ਹੋਏ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਇਸ ਕਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਰਜਾਇਆ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਜਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪੱਗ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਜ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰਸ ਮੋਕਲਾ ਕਜੰਦੇ ਅਨਕੀ ਗਰਜਨ ਤੋ ਸਤੀ ਤੁਮ ਧਾਰ ਤਰਾ ਸਿਖਤ ਕੁਲਾਏਗੋ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਭਾਵ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਭਾਵ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਸੇ ਮੋਕਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਣਕਾਰਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜਨਾਂ, ਧੌਂਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਧਰਾ ਸੀਸ ਕਲਾਏਗੋ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੋ ਕਿਨੋ ਸਮਰ ਕਮਰ ਲੋਕ ਸੁਨੇ ਅੰਤ ਤੇਰੋ ਹੀ ਬਖਾਨ ਖਾਨ ਪਾਣਾ ਸੋ ਕੋਲਾਏਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਸਿਫਤ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਅਮਰ ਲੋਕ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਈ ਐਸਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਕਾਰ ਡਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਕਾਲ ਕਾਲਾ ਫੇਰ ਕੋ ਕਾਲ ਹੈ ਸੁਹਾਏਗੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵੈਰੀ ਸੁੱਟੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਾਥੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਾਰਾ ਬੜਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਬਾਹੂ ਵੀਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤਿਹਾਰੇ ਦਰਸ ਬੈਰਨ ਕੀ ਸੈਨਾ ਬਾਣ ਵਿੱਚ ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਬਾਹੂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤਿਆ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇਧਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਯੋਧੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਆ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ।
ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੜੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ। ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਟੱਪ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਿਆ, ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਪਿਆ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਲੰਬੀ ਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੀ ਆ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਟੱਕਰੇ, ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪੀਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀਰ ਧੁੱਪੇ ਪਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਔਰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਹਿੰਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਵਹਿੰਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਹਿੰਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਹਿੰਗੀ ਚੱਕੀ ਤੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਗਿਫਟ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੋਂ, ਬਈ ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਸਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਗਣੇਸ਼। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਓ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਬਾਹੂ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਹਾਰੇ, ਤਰਾਸ ਬੈਰਨ ਕੀ ਸੈਨਾ ਬਣ ਬਣ ਵਿਚਰਤ ਹੈ। ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ। ਗਿਆਨ ਕਾਰਗਾਰ ਕਾਟ ਕਾਟ ਕੇ ਦਰਜਨ ਦਲ ਜੁਗ ਜੋਰੇ ਜੁਗ ਨ ਜਮਾਤ ਬਹਿਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਜੋਗਣੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਗਰ ਜੋਗਣੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਭਾਵ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਜੋਗਣੀਆਂ, ਗਿਰਜਾਂ, ਕਾਂ ਆਦਿ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜੋ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਸਤਨ ਹਾਰੇ ਕੋਨ ਹੱਥਨ ਕੇ ਕਾਇਨ ਕੇ ਤੋਰ ਹਤਾਰ ਐਸੀ ਬਾਹੀ ਪਾਸ ਨ ਧਰਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਕ ਤਵਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸੈਥੀ ਯਹ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ।
ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੀਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਸੈਥੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਹੀ ਤਵਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੇ ਭਏ ਸਿੰਧ ਪਪ ਹਰ। ਸੈਥੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੈਥੀ ਸਿੱਧੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਈ ਸ਼ੇਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੈਥੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਰੁਦਰ ਧਾਰ ਐਸੀ ਵਹੀ ਆਸ ਨਾ ਧਰਤ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੇ। ਆਗ ਲਾਗੇ ਤੁਮ ਭਾਏ ਕਰਨ ਆਕਾਰ ਸਮ ਮਨ ਝਰਪਣ ਝਰਪਣ ਕਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਖੂਨ, ਝਰੋਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਪ ਚੱਪ ਕਰਕੇ ਮੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਵੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਅਚਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਿਨਾਸੀ ਨਾਸ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਦਾਸ ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਰਾਗ ਸਦਾ ਬਵੇ ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਮਿਓ ਹਾਰ ਹੇ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹੇ ਤਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸ ਰੋ ਮੈਨੇ ਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ।